Interesting. এবার চলেন, I think we're going to listen some famous dialogues here. Let's go for it. So Mr. Pumblechook and Pip, they've been to where? They've been to Miss Havisham's house. What is the name of the house of Miss Havisham? There's a name of the house. The name of the house is Satty's home or Satty's house. Yeah. Let's go for it. Interesting, huh? Okay, so we're reading. Let's go for it. I think you're going to follow me. The line is, a window was raised. Can you just find out the line? A window was raised. Chapter 8. A window was raised. A window was raised. Page number 63. A window was raised. Let's read it. And we are not going to miss a single line from there. A window was raised and a clear voice demanded, "What name?" To which my conductor replied, "Pumblechook." So a window was raised, like someone knocked the door. So there is a window, someone opened the door, opened the window and asking for the name. And the way it's Pumblechook. The voice returned, "Quite right," and the window was shut again. And it's something like very much robotic. She opened the door, opened the window, and saw Mr. Pumblechook, and then just shut down the window. And a young lady came across the courtyard with keys in her hand, and someone came with the keys like that to open the gate. Okay. This, said Mr. Pumblechook, is Pip. So Mr. Pumblechook is introducing Pip with this lady, but remember, this is not a lady actually, this is a girl. Her name is Stella. Her name is what? Stella. E-S-T, yes. Hero of the story. Stella. Okay, Stella. Let's go for it. Just read the dialogues. This, said Mr. Pumblechook, is Pip. This is Pip, is it? Returned the young lady, who was very pretty and seemed very proud. Come in, Pip. Sometimes no voice, like there's no thank you, no good morning, nothing else. Pip, she said directly, "Come in, Pip, come." Like there's the voice. Mr. Pumblechook was coming in also. Mr. Pumblechook tried to get into the house, but when she stopped when she stopped him with the gate, she said, "Did you wish to see Miss Havisham?" Mr. Pumblechook wanted to enter in the house, but Stella, she didn't allow. She said that, "Do you want to see Miss Havisham?" Then Pumblechook was a bit afraid, and he said, "If Miss Havisham wished to see me, যদি মিস হ্যাভিশাম আমাকে দেখতে চায় তাহলে আমি আসতে পারি." সে গিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে আসলো, বলে যে না, মিস হ্যাভিশাম আপনাকে দেখতে চায় না। So get back. So Mr. Pumblechook ভয় পেয়ে সে চলে যায়। পরের লাইন পড়ছি আমরা। She said it so finally and in such an undiscussable way that Mr. Pumblechook, though in a condition of ruffled dignity, could not protest. বলছে তার মান সম্মান ইজ্জতের যে মানহানি করে দেওয়া হলো, কিছুই বলতে পারলো না। কে? Pumblechook কিছুই বলতে পারলো না। হ্যাঁ, খুব বুঝতে পারলো যে তার সম্মানের একদম উদ্ধার করে ফেলা হয়েছে। But he eyed me severely as if I had done anything to him. কিন্তু মিস্টার Pumblechook যখন আমার দিকে তাকালো, পিপের দিকে, মনে হচ্ছে যে দোষটা সব আমারই। হ্যাঁ, আমার জন্য মিস্টার Pumblechook আজকে অপমানিত হলো। And departed with the words reproachfully delivered, "Boy, let your behavior here be a credit unto them which brought you up by hand." বলছে তোমার বিহেভিয়ারে এরকম কিছু করো না যাতে তোমার বংশ নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। কাকে বলছে এটা? পিপকে বলছে। বলেছে যে ভালোভাবে থেকো। I wasn't free from apprehension that he would come back to propound through the gate and 16, but he didn't. মানে সে আর ভয় আর আসে নাই। My young conductors locked the gate and we went across the courtyard. It was paved and clean. তারপর তাকে কি করা হচ্ছে? কোর্টইয়ার্ড থেকে বাসায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখন বাসাটা দেখেন, বাসাটার অবস্থা কি। It was paved and clean, but grass was growing in every crevice. The brewery buildings had a little lane of communication with it, and the wooden gates of that lane stood open, and all the brewery stood open
away to the high enclosing wall, and all was empty and disused. Okay, look. She saw me looking at it and she said, "You could drink without hurt all the strong beer that's brewed here, there now, boy." তাকে বলা হচ্ছে যে তুমি এখানে যতগুলো বিয়ার আছে তুমি এখান থেকে যে কোনো বিয়ার খেতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। কে বলছে? স্টেলা তাকে বলছে। তখন সে বলছে, "I should think I could miss." সে বলছে, তাকে দেখে সম্বোধন করছে কি বলে? মিস বলে, যেহেতু সে তার নাম জানে না এখনো। সে বলছে যে I should think I could, আমি যদি পারি আমি চেষ্টা করব, in a shy way. Better not try to brew beer there now, or it would turn out so, boy. Don't you think so? It looks like it, miss. Not that anybody means to try, she added, for that's all done with, and the place will stand as idle as it is till it falls. As to strong beer, there's enough of it in the cellars already to drown the manor house. This is another name of Saty's house. It's also named as Manor House, Saty's house. And then you'll find why the name is this. So many names, Miss Havisham. Now, listen. পিপ যখন এই বাসাটা ঢুকলো, ঢুকার পরে বললাম তার মাথা আস্তে আস্তে হচ্ছে গিয়ে যে প্রথমে গিয়ে এসে গরিব মানুষ এসে দেখতেছে এখানে বিয়ার অফার করে, হ্যাঁ, মানে বিয়ার খাইতে বলে। তা এসে হচ্ছে গিয়ে মানে সে বলে একটু ভয় পাওয়া শুরু করছে যে কি বলতেছে, কেন বলতেছে এগুলো। এরপর সে সবচেয়ে যে মিস্টেরিয়াস ক্যারেক্টার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে, পিপ গিয়ে হচ্ছে গিয়ে মিস হ্যাভিশামের সাথে তার দেখা হবে। কার সাথে? মিস হ্যাভিশামের সাথে। এখন মিস হ্যাভিশামের কাছে গিয়ে ম্যানর হাউসের নাম আমরা বলতে পারছি। পিপ দেখেন সে বলছে কি, ইজ দ্যাট দ্য নেম অফ দিস হাউস মিস? One of its names, boy. বলছে কি হাউসের নাম কি ম্যানর হাউস? বলছে না, এটা হচ্ছে one of the names, মানে আরো নাম আছে। It one more, its other name was Satis, which is Greek or Latin or Hebrew or all three or all one to me for enough house. Satis মানে কি? Enough house, মানে বিশাল বড় house. Said I that a curious name is. চলেন এবার আস্তে আস্তে আমরা দেখেন, এবার মিস হ্যাভিশামের কিছু সমস্যা আছে। প্রথম সমস্যা হচ্ছে তার বাসার, মিস হ্যাভিশাম হচ্ছে সব সময় তার ওয়েডিং ড্রেসে থাকে, আর সব সময় তাকে তার ড্রেসিং টেবিলের সামনে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, ওয়েডিং ড্রেস আর কোথায় থাকে? ড্রেসিং টেবিলের সামনে, এবং একটা সাদা ওয়েডিং ড্রেস পরা থাকে। আর তার বাসায় একটা ঘড়ি আছে। কি আছে? ঘড়ি আছে, যে ঘড়িটাতে সব সময় হচ্ছে গিয়ে 8:40 বেজে থাকে। এই ঘড়ি কখনো চেঞ্জ হয় না। না, নষ্ট ঘড়ি না, রিজন তো আছে যে কেন 8:40 বেজে থাকে। ঠিক আছে, পরে আমরা হ্যাঁ 8:40-এ, এখন দেখেন এটা তো পরে আমরা জানতে পারবো। মিস হ্যাভিশামের একটা সমস্যা হয়েছিল। কি সমস্যা ছিল? তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, এন্ড শি ওয়াজ অল রেডি। তার ওয়েডিং ড্রেস নিয়ে সে রেডি ছিল, সবকিছু নিয়ে সে রেডি ছিল, এন্ড তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল কয়টার সময়? 8:40-এ। বাট যার সাথে তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল সে কখনো আসেইনি। এখন সে 8:40-এ যেহেতু মানে এইখান থেকে তার জীবনটা পুরো থেমে গেছে। কি হয়ে গেছে? স্টপ ফরএভার। বুঝা গেছে? এবং তার একটা মিশন আছে। মিশনটা কি জানেন? তার পুরো মিশনটা হচ্ছে কি, এটা আপনার মতো নাকি সবাই? ব্রেকিং দ্য হার্টস অফ ম্যান। হ্যাঁ, এবং সে এইটা ভাঙার জন্য, জাস্ট টু ব্রেক দ্য হার্টস অফ দ্য ম্যান, সে হচ্ছে কি একজনকে অ্যাডপ্টই করলো, খুব সুন্দর দেখতে, স্টেলাকে। এন্ড স্টেলা হচ্ছে তার অ্যাপ্রেন্টাইস, যার কাজ হচ্ছে গিয়ে শুধু ছেলেদের সাথে সুন্দর করে কথা বলে মন ভাঙা। বুঝতে পেরেছেন? স্টেলা, প্রবাবলি স্টেলাকে আমরা যতটুকু দেখবো,
the voice, it's not the voice of Stella actually, যতবার আমরা স্টেলাকে শুনবো, it's the young voice of মিস হ্যাভিশাম। মানে সব কাজে দেখবেন যে সে যখন রিপ্লাই দিচ্ছে, তো এরকম ঘটনা আছে যে এই পিপকে বলতেছে হাত ধরো, ধরছে মাইক। আমরা এখানে একটা দেখবো যে সে বলছে হাত ধরে, ধরছে, এন্ড পিপ তো ভাবছে ধরতেই তো বলছে, ধরছে, ধরার পরে দিছে মার, কত বড় সাহস তোর। হ্যাঁ, তো পিপকে আমরা দেখবো যে মিস হ্যাভিশাম পুরো জিনিসটা হচ্ছে রিভার্সিং এভাবে ঘটতে থাকে, এবং পিপের ভিতরে হচ্ছে এক ধরনের সাইকোলজিক্যাল ট্রমা। সে বললাম সিদ্ধান্ত এরকম নিয়েই ফেলে যে আর কখনো মিস হ্যাভিশামের বাসায় যাবে না সে। বাট পরবর্তীতে সেই জিনিসটাকে তাকে যখন তার জো ভালো করে বুঝায়, বোঝানোর পরে গিয়ে সে আস্তে আস্তে হচ্ছে গিয়ে তার ভেতরে একটা সাইকোলজিক্যাল পাওয়ার চলে আসে, তখন গিয়ে সে, চলেন আমরা একটু পড়ি, খুব মজার কিছু লাইন আছে দেখেন। তাহলে মিস হ্যাভিশাম তাকে কি বলছে, রুকসার আর ইউ ফলোইং আস? ওকে, মিস হ্যাভিশাম তাকে বলছে যে দেখো এই বাসাটার অনেকগুলো নাম আছে, হ্যাঁ এরকম সে একটা বলছে, বলার পরে দেখেন আমরা যাই এখানে, though she called me boy so often and with a carelessness that was far from complimentary. মিস হ্যাভিশামের স্বভাবটাই আপনারা বুঝতে পারছেন। পিপকে বললাম তার নাম ধরে ডাকে না, তাকে কি বলে, বয়। এখন বয় আপনি কাকে বলবেন? বয় বললাম হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইক সার্ভেন্ট, লাইক সার্ভিচিউড যিনি, হ্যাঁ, যে আপনাকে সার্ভ করতেছে, কাইন্ড অফ লাইক ট্রিটিং দেম। দেখেন তারপর চলেন, she was of about of my own age. She seemed much older than I, of course, so being a girl and beautiful and self-possessed, and she was scornful of me as if she had been 1 and 20 and a queen. এখানে বলছে আবার ইয়ের কথা, স্টেলার কথা। স্টেলকে দেখে পিপ ধারণা করতেছে মেয়ে বয়স হবে আমার মতো, কিন্তু আমাকে আবার ছেলে বলে ডাকে, হ্যাঁ, নামটাও জিজ্ঞেস করে না। আবার সে আবার প্রশংসা করছে, দেখেন, if she had been 1 and 20 and a queen, 1 and 20 মানে কত, বয়স কত, 21, কিন্তু ভাব নিচ্ছে মনে হয় 21 বছর বয়স হয়ে গেছে, আবার রানীর মতো একটা ভাব নিতেছে, হ্যাঁ এরকম সে বলছে। We went into the house by a side door. The great front entrance had 2 chains across it outside, and the first thing I noticed was that the passage were all dark, and that she had left a candle burning there. She took it up, and we went through more passages and up a staircase, and still it was all dark, and only the candle lighted us. At last we came to the door of a room, and she said, "Go in." Answered more in shyness than politeness, "After you, miss." To this she returned, "Don't be ridiculous, boy, I'm not going in," and scornfully walked away, and what was ours took the candle with her. দেখেন ওই মেয়েটা কি করছে, তাকে আস্তে করে মোমবাতি দিয়ে, দেখেন ঘরের ভিতর লাইট টাইট কিছু জ্বলে না, কি কি চলে, মোম ক্যান্ডেল। তো ক্যান্ডেল দিয়ে যখন তাকে আস্তে আস্তে ভুতুরে ঘরের মতো 2-3টা প্যাসেজ পার করে তাকে হচ্ছে একটা রুমের সামনে দিয়ে আসা হয়েছে। এটা কার রুম? মিস হ্যাভিশামের রুম। এখন হ্যাভিশামের রুমে যখন দেওয়া হয়েছে, তো স্টেলা বলছে যাও রুমের ভিতর যাও। এখন পিপ খুব ভদ্রভাবে বলছে আপনি আগে যান তারপর আমি যাই। তখন সে বলছে কি মজা নাও, মানে সে বলছে ডোন্ট বি রিডিকুলাস বয়, আই এম নট গোইং ইন, আমি যাইতেছি না, তুমি যাও। তারপর আস্তে করে মোমবাতিটা অফ করে দিচ্ছে, হ্যাঁ মানে চলে গেছে আর কি। দেখেন তারপর সে কি বলছে, this is very uncomfortable and I was half afraid, however the only thing to be done being to knock at the door. I knocked and was told from within to enter. I entered therefore and found myself in a pretty large room well lighted with wax candles. No glimpse of daylight was to be seen in it. বলছে এমন একটা বাসা যে বাসার ভিতর দিয়ে কি ঢুকে না কখনো, সূর্যের আলো কখনো ঢুকবে না। It was a dressing room, as I supposed from the furniture, though much of it was of forms and uses then quite unknown to me, but prominent in it was a draped table with a gilded looking glass, and that I made out at first sight to be a fine lady's dressing table. দেখতে পাচ্ছেন, বলছে পুরো রুম জুড়ে যে জিনিসটা সবচেয়ে নজর কাড়লো সেটা কি, ড্রেসিং টেবিল। Whether I should have made out this object so soon if there had been so fine lady sitting in it, I cannot say. In an armchair, with an elbow resting on the table, on her head leaning on that hand, sat the strangest lady I have ever seen or shall ever see. বলছে আমার জীবনে দেখা অদ্ভুত মানুষ আমি দেখলাম, অথবা এর থেকে অদ্ভুত মানুষ ভবিষ্যতে আমি কখনো দেখব না। পেয়েছেন? চলেন। She was dressed in rich materials, satins and lace and silks, all of white. তার পুরো শরীর জুড়ে কি ছিল, সাদা ড্রেস। Her shoes were white and she had a long white veil depended from her hair. ওই যে ব্রাইডরা যেটা পরে
and she had a bridal flowers in her hair, but her hair was white. বলছে তার চুলও কি হয়ে গিয়েছে, সাদা হয়ে গেছে। So what does it suggest? তার মানে কি, she's অনেক বছর অপেক্ষা করছে, still she's waiting that the guy is going to return. Some bright jewels sparkled on her neck and on her hands, and some other jewels lay sparkling on the table. Dresses less splendid than dress she wore, and half-packed trunks were scattered about. She had not quite finished dressing, for she had, আবার দেখেন তার ড্রেসটা সে এমন ভাবে পরা, মনে হচ্ছে কি তার ড্রেসটা এখনো কি হয়নি, ফুলফিল পরা হয়নি। কেন? Because she was getting ready for the marriage, এবং সে ওই অবস্থায় আছে, কখনো সে ওটাকে ফুলফিল করে না। তারপর দেখেন her veil was but half arranged, তার যে ঘোমটা দিয়েছে সেই ঘোমটাটা কি অর্ধেক অবস্থায় আছে, মানে পুরোপুরি সে ঘোমটাটা দেয় নাই। Her watch and chain were not put on, and some lace for her bosom lay with those trinkets, and with her handkerchief and gloves and some flowers and a prayer book all confusedly hid about the looking glass. তারপর কি আছে, তার সামনে একটা প্রেয়ার বুকও আছে। গির্জার সময় যখন ওই যে নেয় ওরা একটা প্রেয়ার বুক থেকে পড়ে, আবার তার হচ্ছে কি দেখেন হ্যান্ডকারচিফ আছে, একটা রুমালও আছে, গ্লাভসও আছে, সব আছে। মানে আপনাকে দেখে মনে হবে যে সে সবকিছুর জন্য রেডি, এখনই হচ্ছে কাজে আসলে মানে সে রাজি রাজি বলে সবকিছু করে ফেলবে আর কি। হ্যাঁ, it was not in the first few moments that I saw all these things. আমি একটু স্কিপ করে যাচ্ছি, দেখেন দেখেন তারপর তার সাথে যখন কথা বলছে, আমি জাস্ট ডায়লগটা পড়ছি। সে যখন পিপ এই পুরো ঘটনাটা দেখে, এই মহিলাকে দেখে সে খুব ভয় পেয়ে গেছে, মানে মানে কাইন্ড অফ লাইক একটা ভূতের মতো লাগছে তার কাছে। হ্যাঁ, আবার তার চোখ যখন তার দিকে তাকাইছে, মিস হ্যাভিশাম যখন তার দিকে তাকাইছে, সে তো পুরোই মানে লাইক I should have cried out, বলছে আমি যখন তার চোখের দিকে তাকাইছি আমার হচ্ছে আমি চিৎকার করে কান্না করি। If I could, আমি যদি পারতাম কান্না করতে, তাকে দেখে সে এত ভয় পাইছে। তারপর সে প্রশ্ন করছে, দেখেন ডায়লগটা পড়ে, who is it? said the lady at the table. বলছে টেবিল থেকে লেবে বলে, কে আসছে? পিপ ম্যাম, পিপ। বলছে যে পিপ, আমার নাম পিপ, মিস্টার পাম্বুচুকস বয়েজ ম্যাম কাম টু প্লে। সে যখন সে বললো কি মিস্টার পাম্বুচুক আমাকে নিয়ে আসছে, কোনো কথা না বলেই মিস হ্যাভিশাম কি বলতেছে, কাম টু প্লে, খেলো যাও। ছোট মানুষ বাসায় বড় বাসা পাইছে, যাও খেলাধুলা করো। কাম নিয়ার, লেট মি লুক এট ইউ, কাম ক্লোজ। যখন আসছে বললো যে আসো, এদিকে আসো। আসছে, আসার পরে বললো যে দেখি, আমি তোমাকে ভালো করে দেখি। চেহারার দিকে তাকাচ্ছে, দেখেন এরপর কি বলছে। পিপ এখানে অলমোস্ট গন কেস। It was when I stood before her, avoiding her eyes, that I took note of surrounding objects in detail and saw that her watch had stopped at 20 minutes to 9. 9টা বাজতে কয় মিনিট বাকি তার ঘড়িতে? 20 মিনিট বাকি। তার ঘড়িটা সারা জীবন এরকমই, 9টা বাজতে মানে কয়টা বাজে? 9টা বাজতে 20 মিনিট বাকি। শাফিন, আপনি তো বই কিনতে পারেননি না? কোন দোকান? সকাল আপনি নীল খেতে কেন যাবেন? আপনি তো ডিপার্টমেন্ট থেকে নিতে পারেন। আমরা তো শেষ হলেই ওটা খুঁজি, থাকলে তো আর খুঁজি না। আর কিনতে হবে না, এটা শেষ করে ফেলবো আমরা। saw that her watch had stopped at 20 minutes to 9. বলছে 8টা কত বাজে? 40 বাজে। and that a clock in the room had stopped at 20 minutes to 9. আরেকটা ঘড়ি দেখলাম দেয়ালে, সেটাও কি 8:40 বাজে। বুঝতে পারছেন? তারপর বলছে তাকে, look at me, said Miss Havisham, বলে আমার দিকে তাকা। you're not afraid of a woman who has never seen the sun since you were born. বলছে কি তুই কি ভয় পাইতেছিস না, যে নারী তোর জন্মের আগ থেকে কখনো কি দেখে নাই? সূর্যের চেহারা দেখে নাই। I regret to state that I was not afraid of telling that enormous lie comprehended in the answer. No. সে আবার কি বলছে দেখেন, বলাছে আমি আমার জীবনে এত বড় মিথ্যা কথা বলি নাই কখনো, কিন্তু আজকে বলছি না, ভয় পাই নাই। কিন্তু সে বললাম কি পাইছে? ভয় পাইছে। তারপর সে কি করছে, তারপরে লাইনটা আরো খুব মজা। Do you know what I touch here? তারপর সে কি করছে, মিস হ্যাভিশাম হাত দিয়ে তার এখানে হাত দিছে, হার্টে। কার? পিপের এখানে ধরছে। She said, laying her hands one upon the other on her left side.
ও সরি, সে কি বললো, পিপের সে তার নিজের হার্ট ধরলো, ধরে সে কি বলছে দেখেন, এই লেফট সাইডে সে যে ধরেছে, ধরার পর সে বলছে, she said laying her hands one upon the other on her left side, do you know what I touch here, মানে তুই জানিস আমি এখানে কি ধরেছি? Yes ma'am, it made me think of the young man. What do I touch? You heart. কি বলেছে, কি ধরেছি? হৃদয় ধরেছে। তারপর সে অ্যান্সার দিল কি? ব্রোকেন। কি অ্যান্সার দিল? ব্রোকেন। কার? Miss Havisham. Let's go. She uttered the word with an eager look and with a strong emphasis and with a weird smile that had a kind of boast in it. Afterwards, she kept her hands there for a little while and slowly took them away as if they were heavy. সে বলছে, ভয় দেখেন এই ছেলে কি বলছে, I'm tired, said Miss Havisham. Miss Havisham বলছে, I'm tired. I want diversion and I have done with man and woman. Play. দেখেন তার অ্যান্সারটা দেখেন, মিস হ্যাভিশামের গল্পটা শুনেন, সে কি বলছে যে আমি টায়ার্ড হয়ে গেছি। কে বলছে? মিস হ্যাভিশাম, আমি টায়ার্ড, এবং বলছে আমি জীবন অনেক ছেলে মেয়ে দেখছি, অনেক নারী পুরুষ দেখছি, যাও তুমি খেলা করো, তোমার আর এখানে। I think it will be considered by most disputatious readers that she could hardly have directed an unfortunate boy to do anything in the wide world more difficult to be done under the circumstances. I sometimes have sick fancies, she went on. And I have a sick fancy that I want to see some play. বলছে আমার কিছু মানসিক সমস্যা আছে, sick fancy. Sick fancy মানে কি? কিছু ফ্যান্সি টাইপের ডিজিজ আছে আমার। কি ডিজিজ? ফ্যান্সি ডিজিজ। বুঝতে পারছেন? ফ্যান্সি ডিজিজ মানে কি? মানে সেই তার যে ফ্যান্টাসি সেটা হচ্ছে কি, সে নিজেই বলছে যে আমার কিছু ফ্যান্টাসি আছে যেগুলো হচ্ছে অসুস্থ ফ্যান্টাসি। তো তার মধ্যে অসুস্থ একটা ফ্যান্টাসি কি? তো বাচ্চারা যে খেলা করে এটা দেখতে আমার ভালো লাগে, যাও খেলো। দেখেন সে বলছে কি, she went on, I sometimes have sick fancies, she went on, and I have a sick fancy that I want to see some play. There, with an impassioned movement of the fingers of a right hand, play, play, play. বলছে খেলো খেলো, এখানে খেলো। কাকে বলছে? পিপকে। কিন্তু পিপ তো অবস্থা ভালো, মানে শেষ। হ্যাঁ, কি খেলা করবে সে ওইটা চিন্তা করতেছে, কখন মিস্টার পাম্বলচিক আসবে তাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, সে ওই চিন্তা করতেছে। তারপর দেখেন, তারপর মিস হ্যাভিশাম আবার তার দিকে তাকালো, তাকে বললো, আর ইউ সালেন অ্যান্ড অবস্টিনেট, বলছে তুমি কি জেদি, বোরিং হচ্ছ? নো ম্যাম, আই এম ভেরি সরি ফর ইউ অ্যান্ড ভেরি সরি আই ক্যান্ট প্লে জাস্ট নাও। অ্যান্ড সে তো ভয় কি বলতেছে, সরি ম্যাম আমি এখন কি করতে পারবো না, খেলতে পারবো না। If you complain of me, I shall get into trouble with my sister. So I would do it if I could, but it's so new here. বলছে তুমি, আমি জানি তুমি, আমি যদি এখানে ঠিকঠাক মতো কাজ না করি তাহলে আমার নামে কোথায় যাবে কমপ্লেন? আমার বোনের কাছে কমপ্লেন যাবে। বাট বিশ্বাস কর আমি পারছি না খেলতে, মানে আমি I'm not comfortable here. And so strange and so fine and melancholy, I stopped, fearing I might say too much, or had already said it, and we took another look at each other. Before she spoke again, she turned her eyes from me and looked at the dress she wore and at the dressing table, and finally at herself in the looking glass. So new to him, she muttered, so old to me. দেখেন ভুতুরে যে ডায়লগ থাকে, সে যখন এই সে আয়নার দিকে তাকালো, তাকে সে নিজে নিজে এবার কথা বলছে, বলছে কি সো নিউ টু হিম। বলছে এই ছেলেকে যখন খেলতে বলছে সে তো রিফিউজ করছে, এটা তার ইগোতে হার্ট হয়েছে। এখন সে বলছে সো নিউ টু হিম, শি মাটার্ড, সে বলে যে এটা তার জন্য নতুন। সো ওল্ড টু মি, কিন্তু এগুলো আমার কাছে কি অনেক পুরাতন। সো স্ট্রেঞ্জ টু হিম, সো ফ্যামিলিয়ার টু মি, বলছে যেটা তার কাছে কি অদ্ভুত সেটা হচ্ছে কি আমার কাছে অতি পরিচিত। সো মেলানকলি টু বোথ অফ আস, বলছে কিন্তু আমাদের জন্য কি দুইটাই কি মেলানকলি মানে কি কষ্টদায়ক, খুব কষ্টদায়ক দুজনের জন্যই। যাও স্টেলাকে ডাকো। কাকে ডাকতে বললো? স্টেলাকে। কল স্টেলা। এবার সে জানলো এই মেয়ের নাম কি স্টেলা। এতক্ষণ সে কার সাথে কথা বলছিল? মিস হ্যাভিশামের সাথে। এখানে অনেকেই জানে না কার সাথে কথা বলছিল, তাই বললাম আর কি। কল স্টেলা। And she was still looking at the reflection of herself. I thought she was still talking to herself and kept quiet. দেখেন ও যখন ওই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন মিস হ্যাভিশাম কথা বলছে, তো কথা বলার সময় সে তো মাটার করছে। প্রথম মাটার কি বলছে, মানে বলছে যে এই ছেলের কাছে যেটা হচ্ছে কি খুব অপরিচিত সেটা হচ্ছে কি আমার কাছে খুব পরিচিত। এবং সে বলছে মনে হচ্ছে কল স্টেলা, স্টেলাকে ডাকো। কিন্তু পিপ হচ্ছে কি বলদের মতো এখানে দাঁড়ায় আছে, ভাবছে যে এটা মনে হয় নিজে নিজেই কথা বলতেছে। এরপর যখন ঝাড়ি দিছে, হ্যাঁ তখন যাচ্ছে। দেখেন call Stella, she repeated, flashing a look at me. You can do that. Call Stella at the door.
আর পিপ এখানে ভয় পাইতেছে এই মেয়ের নাম মুখে আমি কিভাবে আনি, মানে স্টেলা বলে নাম ধরে ডাকবো না আপু বলে ডাকবো, হ্যাঁ ভয়ে সে ডাকতে পারতেছে না। দেখেন, to stand in the dark in the mysterious passage of an unknown house, bowling Stella to a scornful young lady, neither visible nor responsive, and feeling it a dreadful liberty, so to roar out her name. বলেছে এমন একটা মানুষের নাম ডাকতে দিছে যাকে না কোথাও দেখা যেতেছে, হ্যাঁ তাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তার নাম হচ্ছে চিৎকার করে ডাকতে হবে, কারণ কি তার সাথে আমার খেলতে হবে। But she answered at last, and her light came along the dark passage like a star. দেখেন, আর স্টেলা সবসময় কি করে, যখনই আসে কি নিয়ে আসে, একটা ক্যান্ডেল নিয়ে আসে, একটা মোমবাতি নিয়ে রুমের ভিতর প্রবেশ করে। Miss Havisham beckoned her to come close and took up a jewel from the table and tried its effect upon her fair young bosom against her pretty brown hair. Mrs. Havisham বলল কি, কাছে আসো, কাকে বললো এবার, স্টেলাকে বললো কাছে আসো, একটা জুয়েল নিল, মানে একটা অর্নামেন্ট নিল ইয়ে থেকে, তার ড্রেসিং টেবিল থেকে, and tried its effect upon her hair, তার fair young bosom and against her pretty, তার চুলে বেঁধে দিল। Your own one day my dear and you will use it well. এবং তাকে কিভাবে ট্রেন করছে দেখেন, বলছে যে এই নাও তোমাকে আমি এটা দিলাম এবং আমি জানি তুমি এটা কি ব্যবহার করবা, সব ব্যবহার করবা। Let me see you play cards with this boy. যাও এই ছেলের সাথে কি খেলো, কার্ড খেলো। এখন এই কার্ড খেলতে, কার্ড কাদের খেলা ধরা হয়, তাস যাকে আমরা বলি, এটা ধরে নেওয়া হয় যে একটা পর্শ খেলা, এটা ধরে নেওয়া বড়লোকদের খেলা। এখন এই ভদ্র পিপ তো জীবনে কার্ড কাকে বলে এটাই চিনে না, ও তো গিয়ে উল্টা পাল্টা নাম ডাকা শুরু করবে, তখন আরো অপমানিত হবে। মানে এখানে গিয়ে এরপর যখন হচ্ছে পিপ এই সামনে পিপকে দেখবে যে আমরা অনেকগুলি গালি খাচ্ছে, মানে ছোট লোক, মানে বাংলা সিনেমায় দেখছেন না, ছোট লোকের বাচ্চা আসছে এখানে এরকম বলবে আর কি। দেখেন, আর এখানে দেখেন, লেট মি সি ইউ প্লে কার্ডস উইথ দিস বয়, আর স্টেলা কি বলছে, উইথ দিস বয়, এই ছেলের সাথে, হি ইজ এ কমন লেবারিং বয়, সেটা কামলার ছেলে। কি বলছে, সে কামরার ছেলে, সে হচ্ছে, I thought I overheard Miss Havisham answer, only it seems so unlikely, well you can break his heart. বলছে খেলো না খেলো কি করতে পারবা, you can break his heart, যাও তুমি পারবা, ওর মনটা ভাঙে আসো। তারপর হচ্ছে what do you play boy, said Stella. What do you play boy, asked Stella of myself with the greatest disdain. Nothing but beggar my neighbor, miss. Beggar him, said Miss Havisham to Stella. So we sat down. It was then I began to understand that everything in the room had stopped, like the watch and clock, and a long time ago. বলছে আমি যে যখন থেকে রুমে ঢুকছি সেদিন থেকে আমি বুঝে গেছি আমার জীবনেরই সময় ওই ঘড়ির মতো কি হয়ে গেছে, সব ফ্রোজেন হয়ে গেছে। I noticed that Miss Havisham put down the jewel exactly on the spot from which she had taken it up. As Stella dealt with the cards, I glanced at the dressing table again and saw that the shoe upon it, once white, now yellow, had never been on. I glanced down at the foot from which the shoe was absent. আচ্ছা, এখান থেকে আমরা চলেন এবার দেখি তাকে তাস খেলা শেখাচ্ছে। দেখেন ডায়লগটা দেখেন, দেখেন, he calls the names jacks, this boy, said Stella with disdain. বলছে তাসের ভিতরে কি থাকে, আপনার জানেন অনেকগুলো ক্যারেক্টার থাকে, দেখেছেন তো, সে একটাকে বলছে নেভস কে বলতেছে কি জ্যাক্স বলতেছে, আর তারপর স্টেলা বলতেছে কি হাতের অবস্থা দেখো, কিসের অবস্থা দেখো, তার হাত দেখলো, হাত দেখে বলছে হাতের অবস্থা দেখো, হ্যাঁ আবার দেখো জুতা কি পরছে, মানে তাকে যা অপমান করা যায় এটা একদম অপমান করে ছেড়ে দিচ্ছে। I had never thought of being ashamed of my hands before. আর পিপ কি বলছে, বলছে আমি জীবনও কখনো জানতাম না যে হাতের উপর হাত দিয়েও মানুষকে লজ্জা দেওয়া যায়। বলছে হাতের জন্য যে মানুষকে লজ্জায় পড়তে হবে এটা আমি কখনো জানতাম না। But I began to consider them a very indifferent pair. বলছে কিন্তু এখন আমি যখন হাত দেখি তখন বলছে মানুষের হাত থেকে মনে আমার হাতটা খুব আলাদা, নাহলে এত অপমান কেন হবে। Her contempt for me was so strong that it became infectious, and I caught him. এই লাইনটা আন্ডারলাইন করে বলা হচ্ছে, her contempt for me, contempt করা মানে কি, what is the meaning of contempt? অপমান করা, নিচু করা। বলছে সে বলছে যে সে যখন the moment he was disdaining me, এই জিনিসটা আমাকে কি করেছে, ইনফেকশাস করেছে। এটা আমাকে কি করেছে, ইনফেকশাস মানে বুঝেন তো, ইনফেকশন, হ্যাঁ
যে আমাকে যেমন ধরেন আপনাকে কোভিড-19 যেমন আপনাকে ইনফেকশাস করে ফেলে পুরো বডি, বলা হচ্ছে যে এই জিনিসটা আমাকে ইনফেকশাস করেছে এন্ড আই কট ইট, এবং আমি এটা দ্বারা কি হয়েছে, আক্রান্ত হয়েছে, এবং সত্যি সে আক্রান্ত হয়েছে। পরে জিনিসটা দেখবো, দিস ইজ দ্য লাইন ফ্রম অল দ্য থিংস উইল চেঞ্জ রাইট নাও। আমরা পিপকে আর আগের মতো দেখবো না, তার হাত চেঞ্জ হয়ে যাবে, তার বুট চেঞ্জ হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছেন? হি উইল বি চেঞ্জিং হিমসেলফ। আন্ডারলাইন করেছেন? This is the line, actually, the most, this is where the main story begins. Her contempt for me was so strong that it became infectious, and I caught it. ঠান্ডা লাগে না? ঠান্ডা আমরা কি বলি? I get cold, right? I caught cold. আমাকে ঠান্ডা ধরছে। আর তাকে কি ধরছে? স্টেলা ধরছে। বুঝতে পেরেছেন? দেখেন তারপর সে কি বলছে, she owned the game and I dealt. I misdealt, as was only natural, when I knew she was lying in wait for me to do wrong, and she denounced me for a stupid, clumsy, laboring boy. বলছে বোকা, যা যা পারে তাকে তাই বলছে, ক্লামজি বলেছে, তারপর কি বলেছে, লেবারিং বয়। হ্যাঁ, you said nothing of her, remarked Miss Havisham to me, and she looked on. আর মিস হ্যাভিশাম কি বলতেছে, তুমি গালি খাইতেছো, কয়েকটা গালি দাও। কাকে বলছে? পিপকে বলতেছে, তুমিও কিছু বলো। She says many hard things of you, but you say nothing of her. বলছে তোমাকে এত কথা বললো, তুমি একটা কথা বলতেছো না। What do you think of her? কেমন লাগছে তাকে? What do you think of her? সে বলছে I don't like to say, আমি কিছু বলতে যাচ্ছি না, I stammered. Tell me in my ear. বলছে আমার কানে কানে বলো। বলছে আসো কানে কানে বলো। said Miss Havisham, এবং সে সত্যি সত্যি মিস হ্যাভিশাম আবার নুয়ে গেছে, নুয়ে গিয়ে বলছে আমার কানে কানে বলো, টেল মি ইন ইয়ার, হাউ ডু ইউ ফিল। তারপর সে আবার বলতেছে, দেখেন এবার পিপ আবার অ্যান্সার দিচ্ছে, লজ্জা পাচ্ছে, স্টেলের সামনে বলবে না, সে আবার অ্যান্সার দিচ্ছে। I think she is proud, I replied in a whisper. বলছে ফিসফিস করে বললাম, I think she is proud. তারপর আর কিছু, আবার মিস হ্যাভিশাম বলছে আর কিছু বলো, I think she's very pretty. হ্যাঁ, সে বলছে আর সে খুব সুন্দর। তারপর বলছে কি anything else, বলছে আর কিছু বলো। এবার সে সত্যি কথা বলছে, I think she is very much insulting. সে খুব বেশি অপমান করে। আর যখন সে কথাটা বলছে I think she is very insulting, আর সে যখন এটা জোরে বলে ফেলছে তখন স্টেলা কি করছে দেখেন, she was looking at me then with a look of supreme aversion. তারপর বলছে anything else, আর কিছু বলবা? I think I should like to go home. আমি এবার বাসায় চলে যাই, আর পারতেছি না। And never see her again, though she is so pretty. বলছে যে বাসায় চলে যাবা, আর কখনো দেখতে চাও না, সে এত সুন্দর। I'm not sure that I shouldn't like to see her again, but I should like to go home now. বলছে আমি জানি না আর কখনো তার সাথে দেখবো কিনা, আমি জানি না এখন, কিন্তু আমি এখন বাসায় যাব। You shall go soon, said Miss Havisham aloud. Play the game out. বলছে কি, তারপর দেখেন বলে যাও যাও খেলা আজকের মতো এখানে কি করো, খেলা শেষ করো, মিশন কমপ্লিট। মিশন কি হয়েছে, কমপ্লিট হয়ে গেছে। ভালো খেলছে স্টেলা, গোল দিয়ে দিয়েছে সব। চলেন, saving for the one weird smile at first, I should have felt almost sure that Miss Havisham's face could not smile. বলছে মিস হ্যাভিশাম যখন হাসি দিছে একটা, তখন আমার জীবনে আমি সে খুব অবাক হলো যে মিস হ্যাভিশাম আবার হাসে। It had dropped into a watchful and brooding expression, most likely when all things about her had become transfixed, and it looked as if nothing could ever lift it up again. বলছে তার জীবনের এমন অবস্থা যেন সবকিছু কি হয়ে গেছে, ট্রান্সফিক্সড, মানে আর জীবনে এটা কি হবে না, শিফট করা সম্ভব না। তারপর দেখেন, I played the game to an end with Stella and she beggared me. Beggared me মানে কি, সে থেকে আমাকে ভিক্ষুকের মতো কি করেছে, আচরণ করেছে। She threw the cards down on the table when she had owned them all. তারপর সে কিগুলো কার্ডগুলি নিল, নিয়ে এইভাবে ফিকে ফেললো, মানে তাকে যতভাবে ডিসপাইজ করে। If she despised them for having been owned of me, বলছে কার্ডগুলোর উপর খুব রাগ দেখালো, কে দেখালো, স্টেলা। খেলা পারে না এর সাথে আসছে খেলতে, মানে এরকম একটা রাগ দেখালো সে। When shall I have you here again, said Miss Havisham. Miss Havisham পিপকে বলছে তুমি আবার কখন আসবে এখানে? Let me think. কে বলছে?
পিপ বলছে আমি একটু চিন্তা করি। I was beginning to remind her that today was Wednesday when she checked me with her former impatient movement of the fingers of her right hand. Dear, I know nothing of days of the week. I know nothing of weeks of the year. Come again after 6 days. You hear? বলো যে কোন বছর আসবে কবে আসবে সেটা জানি না, আবার কবে আসবা সেটাও জানি না, কিন্তু 6 দিন পরের জন্য এখানে আমি দেখি তোমাকে। কোন দিন? 6 days. তখন পিপ কি বললো? Yes ma'am. চলে আসবো আমি। Stella, take him down. Let him have something to eat and let him roam and look about him while he eats. Go Pip. দেখেন বলছে যাও ওরে নিচে নিয়ে যাও, খাওয়া দাওয়া করায় দাও। এবং আবার আরেকটা অর্ডার দিচ্ছে কি দেখেন, বলছে সে যখন খাবে তাকে অ্যালাউ করবা যাতে ঘুরে টুরে সবকিছু দেখতে পারে, এবং তাকে ভালো করে দেখবা যখন সে খায়। I followed the candle down. তারপর রোবটের মতো সে আবার একটা মোম নিল, মোম নিয়ে আগাচ্ছে, আর পিছে পিছে কে যাচ্ছে? পিপ। এই দৃশ্য মিস হ্যাবেশামের খুব পছন্দ, বুঝতে পারছেন? যে এই স্টেলার পিছে পিপ সবসময় ঘুরঘুর করবে, এটা খুব পছন্দ তার। I followed the candle down as I had followed the candle up, and she stood it in a place where we had found it. Until she opened the side entrance, I had fancied, without thinking about it, that it must necessarily be night time. The rush of the daylight quite confounded me and made me feel as if I had been in the candlelight of the strange room many hours. You are to wait here, you boy, said Stella. দেখেন ওকে নাম ধরে ডাকে না, কি বলে? Boy. And disappeared and closed the door. বলছে তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি আসতেছি। আসতেছে বলে কি করলো? ডিসঅ্যাপিয়ার্ড হয়ে গেল, দরজা বন্ধ করে দিল। I took the opportunity of being alone in the courtyard to look at my coarse hands and my common boots. আমি বলছি যখন আমি দাঁড়িয়েছিলাম একা একা, সারাক্ষণ আমি কিসে দেখলাম? আমার হাতে দেখলাম, ফেটে যাওয়া হাত, আর কিসে? বুটের দিকে তাকাইতেছে। My opinion of those accessories was not favorable. They had never troubled me before, but they trouble me now. বলছে জীবনও এই জুতা তো আমাকে কখনো কি দেয় নাই? ট্রাবল দেয় নাই। এই হাত তো কখনো আমাকে কোনো ট্রাবল দেয় নাই, কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে এই হাত আমাকে খুব বিপদে ফেলে দিচ্ছে, এই জুতাও আমাকে বিপদে ফেলে দিচ্ছে। As vulgar appendages, I determined to ask Joe why he had ever taught me to call those picture card jacks, which ought to be called names. বলছে কোনটাকে জ্যাক্স ডাকবো কার্ড খেলার সময়, নেমস ডাকবো, এটা আমাকে জো কেন কখনো শিখায় নাই। আজকে বিচার হবে, যে মান সম্মান তার চলে গেছে। I wish Joe had been rather more gently brought up. এখন সে বলছে কি, ইস আমার দুলা ভাই যদি এরকম মানুষ হতো, এরকম শিক্ষিত মানুষ হতো, and then I should have been so too. এবং আমিও তাহলে কি হতে পারতাম? এরকম শিক্ষিত মানুষ হতে পারতাম। She came back with some bread and meat and a little mug of beer. দেখেন সে অনেকক্ষণ পরে আসছে আবার। She put the mug down on the stones of the yard and gave me the bread and meat without looking at me. তারপর কি করলো? এভাবে খাবার দিল, ইভেন আমার দিকে তাকায়ও নাই। As insolently as if I were a dog in disgrace. বলে যে আমি একটা কুকুর, কুকুরকে যেভাবে খাবার দেয় সেভাবে খাবার দিয়ে। I was so humiliated, hurt, spurned, offended, angry, sorry. I cannot hit upon the right name for the smart. Underline. এবার সে নিজেকে ডিটারমাইন করছে যে সে কোন স্টেজে আছে। দেখেন, I was so humiliated. আমি খুব নিজেকে কি করলাম? আমাকে খুব ছোট, মানে আমি খুব ছোট ফিল করছি। হার্ট, কষ্ট পেলাম। স্পার্ড, নিজের উপর খুব তুচ্ছ তাচ্ছিল্য হয়েছে। অফেন্ডেড, বিরক্ত হচ্ছে। অ্যাংরি, সরি। I cannot hit upon the right name for the smart. বলা হচ্ছে যে আমি এখন কোন নাম খুঁজে পাচ্ছি না স্টেলার এই ব্যবহারকে আমি কি নাম দিব। God knows what its name was. That tears started to my eyes. বলা হচ্ছে যে আমি এত কষ্ট পেয়েছি যে আমার চোখ দিয়ে এবার কি শুরু হলো? পানি পড়া শুরু করলো। Stella is successful, right? Stella যেটা চেয়েছে সেটা সে পেরেছে। The moment they sprang there, যখন চোখ থেকে আমার পানিটা পড়া শুরু করছিল, আর তখনই কে দেখলো? The girl looked at me with a quick delight in having been the cause of them. এবং সে খুব খুশি। কে? স্টেলা। সে খুব খুশি যে আমার চোখ দিয়ে কি পড়ছে? পানি পড়ছে দেখে। The moment, তারপর সে কি বলছে? This gave me power to keep them back and look at her. So she gave a contemptuous toss, but with a sense, I thought, of having made too sure that I was so wounded, and left me. But when she was gone, I looked about me for a place to hide my face in. But যখন সে চলে গেছে আমি কি চাচ্ছিলাম? নিজেকে লুকায় রাখ,
মানে লুকিয়ে ফেলতে। And got behind one of the gates in the brewery lane and leaned my sleeve against the wall there and leaned my forehead on the and ate and cried. As I cried, I kicked the wall. দেখেন সে যখন কান্না করছিল তখন কি করছে, দেয়ালকে লাথি মারছে, and took a hard twist at my hair, এবং সে চুল ধরে টানাটানি শুরু করছে কে, পিপ। So bitter were my feelings and so sharp was the smart without a name that needed counteraction. কি বলছে যে আমি এত রাগ হচ্ছে আমার উপর যে এই স্মার্ট মেয়ে তার সাথে ডিল করার জন্য কি দরকার, আই নিড আ কাউন্টার অ্যাকশন, আই নিড টু ফাইট ব্যাক। কে বলছে? দেব। বুঝা গেছে? এরপর চলে আসেন, আমি একটু স্কিপ করে যাই, এখানে আর যাচ্ছি না, চলেন লাস্ট আমরা এই চ্যাপ্টারটা এখানে শেষ করছি। এবার তাকে হচ্ছে বিদায় দিবে, কে বিদায় দিবে? স্টেলা। চ্যাপ্টার 8 এর শেষ প্যারাটুকু চলেন। She gave me a triumphant glance in passing me. পেয়েছেন? দেখেন চলেন আমরা একটু পড়ি, দেখেন সে কি করে। বলছে এবার বিদায় বেলা আসছে, হ্যাঁ বিদায় দিবে আজকের মতো। সে আবার কি করলো, চাবি ঘুরাতে ঘুরাতে আবার আসছে, কেন আসছে? গেট খুলে দিবে, বের হয়ে যাবে। চলেন এবার পড়ি। She gave me a triumphant glance in passing me, as if she rejoiced that my hands were so coarse and my boots were so thick, and she opened the gate and stood holding it. সে গেটটা খুললো, খুলে কি করলো, গেট ধরে দাঁড়ায় আছে। I was passing out without looking at her. বলছে আমি তার দিকে না তাকিয়ে কি চাচ্ছিলাম? I was passing out, আমি বের হয়ে যেতে চাচ্ছিলাম। When she touched me with a taunting hand, তারপর সে কি করলো, ঠাস করে আমাকে হাত দিয়ে ধরলো, ধরে বলছে why don't you cry, বলছে কান্না করো না কেন তুমি? তখন পিপ রিপ্লাই দিল because I don't want to. তখন সে বলল you do, said she, you have been crying till you are half blind and you are near crying again now. বলছে তুমি যতক্ষণ ধরে এখানে ছিলে অর্ধেক অন্ধকারে অন্ধের মতো ছিলে, আমি দেখছি তুমি কান্না করছো এবং সামনে আরো কান্না করবা। দেখেন and crying again now. She laughed contemptuously, pushed me out. বলা থেকে তারপর কি করলো, সে হাসলো, হাসে আমাকে ধাক্কা দিল, দিয়ে বের করে দিল, and locked the gate upon me, এবং আমাকে বের করে দিয়ে গেটটা আটকে দিল। I went straight to Mr. Pumblechook and was immensely relieved to find him not at home. So leaving word with the shopman on what day I was wanted at Miss Havisham's again, I set off on the 4-mile walk to our forge, pondering as I went along on all I had seen and deeply revolving that I was a common laboring boy, that my hands were coarse, that my boots were thick, that I had fallen into a despicable habit of calling names Jakes, that I was much more ignorant than I had considered myself last night, and generally that I was in a low-lived bad way. সে তার সম্পর্কে আজকে কি করলো, সব জেনে গেল, যে তার হাত হচ্ছে পচা নোংরা, সে হচ্ছে একটা যেটাকে বলে কমন লেবার, মানে হচ্ছে রাস্তার ছেলে, তার বুট হচ্ছে গিয়ে নষ্ট বুট, আর সে হচ্ছে গিয়ে একটা অশিক্ষিত, ইগনোরেন্ট, সে জানে না কোনটাকে কি ডাকতে হবে। আমরা এখানে একটু শেষ করি, আজকে আপনাদেরকে আর না দিই। এবার আসেন আমরা একটু মজার কিছু আলোচনা করি। এবার হচ্ছে কি, সে তো সাপোজ ধরেন আপনি আপনার জীবনের ফার্স্ট ডেটে গেছেন, যাওয়ার পর বলুন আপনার এক্সপিরিয়েন্স কেমন, এটা বলুন সবার সাথে আপনি শেয়ার করবেন। হ্যাঁ, যা হয়েছে, লাথি খাইছেন, গুতা খাইছেন, যা খাইছেন, আপনি গিয়ে কি বলবেন, খুব ভালো ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম তো হয় না। এখন পিপ তো হচ্ছে গিয়ে তার দুলাভাইয়ের কাছে যাচ্ছে, বাসায় গেছে, গিয়ে বলতেছে কি ছিল, আরে বললো না, যে খাতির যত্ন করছে আমাকে। পিপ বললাম গিয়ে কি করবে, আজকে গিয়ে বললাম রাতে বাসায় গিয়ে সে কি করবে, সব মিথ্যা কথা বলবে, সব মিথ্যা কথা বলবে। বলবে যে স্টেলা তো খুব ভালো ছিল, মিস হ্যাভিশামের মতো তো মানুষই হয় না, আমাকে এত আদর যত্ন করছে, হ্যাঁ আমার তো বারবার শুধু ওই বাসায় মন যেতে চায়। কিন্তু আসলে তার কি হয়েছে, কিন্তু সে যখন রাতে ঘুমাতে যায়, যাওয়ার সময় গিয়ে হচ্ছে তার মস্তিষ্কের ভেতরে সেই চিন্তা ভাবনাগুলো, মস্তিষ্কের ভেতরে হচ্ছে কি সেই চিন্তা ভাবনাগুলো, স্টেলা যে তাকে যে কথাগুলো বলেছিল, কি বলেছিল, কোয়ার্স হ্যান্ড, তারপর কি লেবারিং বয়, তারপর কি হচ্ছে পুয়ার বুটস, ইগনোরেন্ট, যত ধরনের গালি আছে, যা কিছু দেওয়ার সেটা কে দিয়েছে, স্টেলা বললাম তাকে দিয়েছে। সে বললাম সারা রাত ধরে শুধু এটাই চিন্তা করছে। এবং এর পরের চ্যাপ্টারে আমরা এসে দেখবো আরো মজার অনেক কিছু ঘটনা ঘটছে। হ্যাঁ,
আর সেই কনভারসেশনটা হয়তো স্টেলাকে আমরা দেখবো, স্টেলা যা কিছু করছে অ্যাকচুয়ালি ইটস নট ফ্রম তার হৃদয় থেকে না, এটা হচ্ছে কি দ্য ইনস্ট্রাকশনস অফ দ্য মিস হ্যাবিশাম, তাকে যেভাবে ডিরেকশন দেয় ঠিক। এবং আপনি দেখবেন আপনি যদি একটু ইমাজিন করেন, স্টেলা যখন হেঁটে যাচ্ছে এবং যা কিছু করছে সামথিং লাইক এ রোবট অ্যাকচুয়ালি। সে ক্যান্ডেল নিয়ে হেঁটে যায়, একজন তার পিছে দিয়ে যায়, সে গেট দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে, গেটটা লাগায় দেয়, নো ফিলিং অ্যাকচুয়ালি, নো গুড বাই ইভেন, কোনো কিছুই নাই। এবং এইটা বললাম শেষ পর্যন্ত, বাট পিপ হচ্ছে কি এটা কাউন্টার অ্যাকশন দিবে, দিস ইজ হোয়াট পিপ থিংকস অফ হিমসেলফ। বাট প্রশ্ন হচ্ছে ওয়েদার পিপ কি আদৌ কি কাউন্টার অ্যাকশনটা দিতে পারে কিনা, এবং সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। আমরা কটা বাজে? 11:30 বাজে। হ্যাঁ, অফ করে দেন।